अमृत की दात मंगते ने, कहने लगे मैनू एक भिखारी भी नज़र आते हैं कि नहीं दाते नहीं ये भिखारी भी ने। तो कवि कहन लगा कि मैं नहीं अपनी कलम के नाल लिख सकता। देखो दुनिया के अंदर दान बड़े तरह का है, कोई धन का दान करता है, कोई कपड़े का दान करता है, कोई किसी वस्तु का दान करता है, कोई किसी वस्तु का दान करता है। कवि कहन लगा मैं अज तक ऐसा दानी नहीं वेख्या जिन्हें अपना सरवंश ही दान कर दिता हो। केवल ते केवल कलगीधर महाराज ते छोटे साहिबजादियां दी लासानी शहादत की गल करिए ते कवि ने बोल लिखे कहन लगा जागे अणख सरहंद नूं वेंदिआं ही, जागे अणख सरहंद नूं वेंदिआं ही, कहन लगा अणख जाग जांदी है सरहंद नूं वेखदे ही, जागे अणख सरहंद नूं वेंदिआं ही, कहन लगे जाग अणख जाग जांदी सरहंद दे दर्शन करके। इंदा ढट्ठे हुए दिल खलो जांदे जदों डिठिया चिणिया नीहां विच परिवार तेरा, कलगीधर महाराज तेरा परिवार तेरे बच्चे नीहां विच चिणे देख करके ढट्ठे हुए दिल भी खलो जांदे। साहिबजादा शब्द की जे आपां व्याख्या करिए, साहिबजादा शब्द के अर्थ ने गुरु सपुत्र, ते गुरु के सपुत्रां नूं इतिहासकारां ने साहिबजादा शब्द वरतिया गुरु के सपुत्रां वास्ते। धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन वाल झात मारीए ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी के दो सपुत्र होए। गुरु अंगद देव महाराज जी के जीवन वाल झात मारीए तो गुरु अंगद देव महाराज जी के दो सपुत्र होए। गुरु नानक साहिब महाराज जी के दो सपुत्र बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास। गुरु अंगद देव महाराज जी के दो सपुत्र बाबा दासू जी ते बाबा दातू जी। गुरु अमरदास महाराज जी के दो सपुत्र बाबा मोहन जी ते बाबा मोरी जी। गुरु रामदास महाराज जी के तीन सपुत्र जिहदे विचों गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरता गद्दी नूं प्राप्त हो गए, पिरथी चंद ते महादेव। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के 5 सपुत्र जिन्हां दे विचों गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी गुरता गद्दी नूं प्रवान होए ते 4 गुरु साहिब जी के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी, अणी राय, अटल राय ते सूरजमल। गुरु हरराय साहिब जी के 2 सपुत्र जिन्हां विचों गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज गुरता गद्दी ते बैठे ते राम राय जिहड़ा उन्हें गुरबाणी की तुक बदल दी, सतगुरु ने उन्होंने मथे लगन तो भी इनकार कर दिता। जे गुरु सपुत्रां की गल करिए तो 13 गिणती बनती है। गुरु के सपुत्रां की जे गिणती करिए तो 13 बनती है। तो तुसी दुनिया भर का इतिहास खोल के वेख लो, किताबां पढ़ लो जिस मर्जी लेखक दियां। अज तक जे साहिबजादा शब्द किसी के हिस्से आया तो वह कलगीधर दशमेश पिता के साहिबजादियां दे नाम, कलगीधर महाराज दशमेश पिता के सपुत्रां दे नाम दे नाल, कलगीधर पिता के बच्चियां दे नाम दे नाल साहिबजादा शब्द लिखारियां ने वरतिया। नहीं तो दुनिया के किसी विद्वान ने बाकी गुरुआं दे सपुत्रां लई साहिबजादा शब्द नहीं वरतिया। जिहड़ी मर्जी जिथों मर्जी इतिहास पढ़ के वेख लिओ, जे किसी ने लिखिया होवे तो मैनू भी दस दिओ, शायद मैं भुलेखे विच होवां। नहीं मिलेगा किते भी। क्यों? इस गल की गवाही गुरबाणी दे विच मिलदी है। 967 अंग की गुरबाणी पढ़ो। सतगुरु कहन लगे पुत्री कौल न पालियो कर, पीरों कन मरटिए, दिल खूटे आकी, फिरन बन भार उछाइन छटिए। पुत्री कौल न पालियो। कलगीधर महाराज जी के दशमेश के पुत्रां की गल करिए, गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के सपुत्रां की गल करिए तो गुरु नानक साहिब जी कहन लगे पुत्री कौल न पालियो कि पुत्रां ने बचन नहीं मन्निया। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी। ना ही गुरु अंगद देव महाराज जी के पुत्रां ने मन्निया, उन्होंने तो गुरु अमरदास महाराज जी के लत्त कढ़ के मार दी। भाई गुरदास जी ने इस गल की प्रौढ़ता की। जे गुरु नानक साहिब श्री चंद नूं कोई भी काम कहिंदे सन तो वह कहन लगे कि तुहाडे बहुत सारे सिख ने, सेवक ने, इन्हां नूं कह दिओ ये कर देणगे। भाव कि गुरु नानक साहिब जी तो लैकर के 13 गुरु सपुत्रां की गिणती बनती है। 13 दे विचों ये गुरु साहिब जी हुक्म अदूली करते रहे। तो जो साहिबजादियां का जीवन पढ़ांगे तो साहिबजादियां नूं कहण दी लोड़ नहीं पई गुरु साहब नूं कि तुसीं जंग दे मैदान दे विच जूझो। साहिबजादे ने आप उस कलगीधर महाराज जी के सन्मुख खा करके बेनती की सी कि सतगुरु मैं भी दुश्मन दे नाल जंग दे मैदान दे विच 2 हत्थ करने चाहुंदा। उस तो बाद
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੁਝੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਮੁਝੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਮੁਝੇ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੱਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੇਹੁਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸੋ ਧਰਮਚੰਦ ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਗਣਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਦਾਸ ਬਹਾਲਿਆ ਦਾਤਾ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚੌਬਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਹਮਿਓ ਕਰ ਬੇਮੁਖ ਪੁੱਤਾਂ ਭੋਕਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਾਂਸ ਸੁਹਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਾਂਸ ਸੁਹਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਦੇਹੁਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਰੇ ਪੂਜਣ ਦੀ, ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣ ਦੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਨਵੇੜਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖੇੜੀ ਸਹੇੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ।
दादी से बोले, हमारे सिपाही किधर गए, छोड़ के दरिया पे हमको राही किधर गए, तड़पा के मूरत हाय माही किधर गए, अब्बा भी लश्कर भगाकर शाही किधर गए, भाई भी हमको छोड़ गए जोक तुफंग में। कहने लगे भरा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। भाई भी हमको भूल गए, शौक जग में अपना ख्याल तक नहीं, जोक तुफंग में, कि तुफंग कहते ने गोलियां ने। कहने लगे उन्होंने तो गोलियां विच अपने शरीर की परवाह नहीं की ते सानू छड्ड के चले गए। दादी दे नाल जिवें बच्चे रुसदे ने उदा रुस्से ने। कहने लगे कि हुण दादी मां जदों साडे परिवार वाले साडा पिता वापस आएगा, साडे भरा जंग दे मैदान दे विचों लोट के वापस आ जाणगे ना ते असीं सारिआं नाल रुस जावांगे। कहने लगे असीं रुस जावांगे, असीं किसी नाल नहीं बोलांगे, सानू बार बार साडे परिवार वाले कदी माता मनाएगी, कदी साडा पिता सानू गल नाल मनाएगा, कदी साडे भरा सानू गल नाल ला के मनाउणगे। कहने लगे दादी मां हुण असीं किसी नाल नहीं बोलांगे, क्योंकि भाई भी हमको छूट गए शौक जंग में। कहने लगे साडे भरा भी सानू छड्ड के चले गए, सानू जंग दे मैदान दे विच नाल नहीं लैके गए। देखो 7 साल ते 9 साल की उम्र है ते हौसले किन्ने बुलंद ने, कोई चेहरे ते डर नहीं, किसी तरह की घबराहट नहीं। ते दादी दे नाल इदां सवाल करते हैं, बड़ियां प्यारियां प्यारियां गल्लां करते हैं। कहने लगे दादी मां देखियो हुण असीं सारिआं नाल रुस जावांगे। ते उन्हां बचनां नूं जोगी अल्लाह यार खां ने लिखिआ, कहने लगे जब रण अजीत जी तशरीफ लाएंगे। साहिबजादे कहने लगे माता जदों साडा भरा अजीत सिंह जंग दे मैदान दे विचों वापस आएगा, जब रण अजीत जी तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हम सब से रूठ जाएंगे। कहने लगे माता जदों साडा भरा साडा पिता जंग दे मैदान दे विचों वापस आएगा, असीं सारिआं दे नाल गिला करके रुस जावांगे, क्योंकि तुसीं सानू जंग दे मैदान दे विच नाल नहीं लै के गए, तुसीं सानू इत्थे छड्ड गए। अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला सब से हम रूठ जाएंगे। कहने लगे फिर असी सारे नाल गिला करके रुस जावांगे, फिर सानू कदी साडी माता गल नाल ला के मनाएगी, कदी साडा पिता गल नाल मनाएगा ला के मनाएगा। जदों साडे घर दे विच कोई बच्चा रुसदा है ना, कदी जे मां दबकदी है ते पिता गल नाल ला के मनाउंदा है, ते जे पिता दबकदा है ते मां भी अपने बच्चे नूं फिर गल नाल ला के मलाउंदी है। ते साहिबजादे कहने लगे दादी माँ करके गिला हम सब से रूठ जाएंगे, मात कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। कहने लगी कदी सानू साडा भरा मनाएगा, कदी माता मनाएगी, फिर कदी पिता मनाएगा। गले से लगाकर वो कहेंगे बार बार मान जाओ, मगर हम नहीं मानेंगे जीन हार। कहने लगा फिर असी नहीं मनांगे दादी माता, असी नहीं मनांगे। किमें मनांगे? कहने लगे इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी, जिगरगार को छोड़ के जाना ना फिर कभी। कहने लगा मनांगे जरूर, पर उन्हां कोल एक पक्का बचन ले लवांगे कि फिर दोबारा कभी सानू इस तरह छड्ड के ना जाए। इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी, जिगरगार को छोड़कर जाना ना फिर कभी। इस तरह दियां दादी मां दे नाल प्यारियां प्यारियां गल्लां करदे जा रहे ने। ते गंगू दे नाल पहुंचे ने खेड़ी पिंड दे विच, ते रात नूं आराम करदे ने। दादी माता दे कोल माता गुजर कौर जी दे कोल एक गुथली है, खुरची है, जिन्नू गुथली भी कहण लगे। उहदे विच कुछ मोहरां ने, कुछ गहणे ने, कुछ धन है। हुण गंगू जिहड़ा है गुरु घर दे विच सेवा करदा रिहा। कहण लगे हुण इहदा मन जिहड़ा है उहनां मोहरां वल देख के बेईमान हो गया। माता जी जदों आराम करदे ने, इहने हुण दो गल्लां मन दे विच सोचीआं ने। मन इहदा कपटी हो गया, मोहरां वल वेख के बेईमान हो गया। उन्होंने इहदे मन दे विच दो विचारां इतिहासकार लिखदे ने आईआं। कहण लगा जे माता नूं मैं माता दे कोलों एक ते मैं धन चुरा लवांगा, वो भी धन मेरा हो जाएगा। उही धन बाद विच गंगू दी मौत दा कारण बनदा है। उही मोहरां वाली थैली जिहड़ी है उही बाद विच गंगू दी मौत दा कारण बनदी है। कहण लगा एक ते मैं इन्हां दे कोलों जिहड़ा धन है, जिहड़े गहणे ने, जिहड़ियां मोहरां ने, वो चुरा लवांगा ते वो भी धन मेरा हो जाएगा। दूसरा जिहड़ा मुगल हुकूमत ने इन्हां दे गुरु गोबिंद सिंह बागी दे बच्चियां दे उपर, परिवार दे उपर जिहड़ा इनाम रखिया होया है, वो भी सरकार कोलों मैं लै लवांगा। दो गल्लां सोचदा है। ते इहदी रात नूं जदों दादी मां आराम कर रही है, बच्चे आराम कर रहे ने, इन्हां दी ये जिहड़ी मोहरां वाली थैली खुरची जिहड़ी है चक्की,
ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਥੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਸ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੁਮੱਦ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਅਜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 11 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ 21 ਦਿਨ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਝੁਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੀਸ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੜਕੀਨੁਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਵੇਲੀ ਵਰਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜਕੀਨੁਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿਡਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ, ਤੂੰ ਲੇਂਗੇ ਇਨਕੇ ਬਾਪ ਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ, ਤੂੰ ਲੇਂਗੇ ਇਨਕੇ ਬਾਪ ਸੇ, खुदा महफूज रखे हमें ऐसे पाप से। कहने लगा इन्हें छोटे छोटे बेकसूर बच्चों को दुख दे के मैं पाप नहीं अपने जीवन के अंदर कमाना चाहता। जे मैं बदला ही लेना होएगा तो मैं इन्हों के पिता गुरु गोबिंद सिंह को जंग के मैदान के दो हथ करके लवांगा। फिर हुण काजी नूं कहा, उत्थे फिर इस तरह बहस हुई। साहिबजादे ने बड़े निडरता दे नाल जवाब दिते। फिर एक उत्थे बैठा सुच्चा आनंद, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਾਜੀ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਦੇਗਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿੱਧ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਮਿਓ ਤਰਬੂਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲੱਖ ਪਿਉਂਦਾ ਲਾਈਏ। ਤੁਮਿਓ, ਜੇ ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਦਵਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਰਬੂਜ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਨਵਾਬ। ਤੁਮਿਓ ਤਰਬੂਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲੱਖ ਪਿਉਂਦਾ ਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁੰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਬੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਹਦਵਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਨਾ ਹੋਵਨ ਮਿੱਠੜੇ, ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਣ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਨਵਾਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੜੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਧੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ, ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਮੱਦ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾने से पहले तुम्हें गले से लगा तो लूं। जोगी अल्लाह यार खां ने बचन लिखे। जोगी अल्लाह यार खां एक मुसलमान होया, जोगी अल्लाह यार खां एक मुसलमान होया ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਨੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰ ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਇਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ में जमाना यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी ही नहीं है, करतार की कसम है नानक की सौगंध है। कहने लगा मैं अल्लाह दी गुरु नानक दी परमात्मा दी सौं खा के कहना कि कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी ही नहीं है, नानक की कसम है, करतार की सौगंध है, जितनी भी करूं तारीफ गोविंद की वो कम है। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੇਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੇਕ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ
ਸਨ ਨਾ ਮੋਢੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਮੇ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਮਕੋ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ मरने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लूं, प्यारे से सिरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं। कहने लगी पता है तुसी अज वापसी होना, मरने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लूं। इस तरह के बचन दादी माँ ने प्यारे प्यारे कहे। फिर जदों बच्चे जान लगे ने, बच्चियां ने दादी माँ के चरणों के उपर हथ लाया, मत्था टेकिया, शीश झुकाया दादी माँ के चरणों के उपर, ते उन्होंने दादी माँ नूं तुरन लग्गिया बचन बड़े सुंदर कहे। उन्हां बचनां नूं ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਇਓ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਧਨ ਛੋਟੇ, ਉਮਰ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਕੇ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ। उदन मैं 22 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸਮਾਈਲ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਮਰਿਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਤੇ ਯਕੂਬ, ਯੂਸਫ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਯਕੂਬ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਯਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਕੂਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। कहने लगे यकूब को यूसुफ के विछड़ने ने रुलाया, डंडक में फिर राम तो सीता थी बगल में, फकरे हिंद कौम की माता थी बगल में। कहने लगे लक्ष्मण सा बिरादर पाए तस्कीने जिगर था। राम नूं बनवास हो गया 14 साल का, पुत्र पिता दशरथ नूं पता है कि 14 साल वास्ते चलिया, इहदा भरा नाल है, इहदी घर वाली नाल है, फिर भी पुत्र दा विछोड़ा नहीं सह सकिया ते रो रो के कहने लगे दशरथ मर रहा है।
ਪਤਾ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 4 ਪਿਸਰ ਕਟਵਾ ਕਰ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਾ ਬਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ। 4 ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ बेटों के कत्ल होने की सुनी खबर सर उठा के काल पुरखा किया शुक्र, फिर भी परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਹੇ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨਿੰਮਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਹੇ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਮੀਏ ਕਿਤੇ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾ ਭਉਣਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਡਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਰਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਬਲ ਲਾ ਕੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਰਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਬਲ ਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦਲੀਜਾਂ ਜਾ ਖੜੀ ਬਾਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਖਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਚੌਖਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਖਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉੱਠੀ ਚੌਖਟ ਨੂੰ, ਚੁਗਾਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਰਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਬਲ ਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦਲੀਜਾਂ ਜਾ ਖੜੀ ਬਾਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਝੋ ਜੀਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਉੱਠਦੇ ਹੰਸ ਉਧਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੀ, ਤਿਨ ਦੂਜੇ ਚਿੱਤ ਨ ਲਾਇਆ ਰਾਮ, ਜੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਏਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਜੀ ਫਤਵਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਧਨ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੰਘ ਸਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, कहने लगा मासूमे कत्ल करते हो, इंसाफ खुदा कहते हो कि इसी को दीने मोहब्बत कहते हो। कहने लगा कत्ले मासूम करते हो, इंसाफ खुदा कहते हो। कहने लगा मासूमा नूं तुसीं कत्ल करदे हो कि तुसीं इहनूं अल्लाह दा खुदा दा इंसाफ कहंदे हो कि तुहाडा यही धर्म है। ते कहने लगे उसने फिर काजी ने फिर ये फतवा दे दिता कि बच्चों नूं जींदे जी शहीद कर दिता जाए दीवार दे विच चिण करके। कहने लगे हुण इन्हां नूं कोई जलाद नहीं लभदा, कोई मिस्त्री नहीं लभदा जिहड़ा बच्चों नूं जीउंदे जी कंध दे विच चिण देवे। उम्र बड़ी छोटी है, लोग जिहड़े ने वो हा हा कर रहे ने देखण वाले। मलेर नवाब कोटले ने हा दा नारा मारिया ते उठ के बाहर चले गया। कहने लगा नवाब ये तो तुसी जरा जर बेनियामी कर रहे हो, तुसी कलगीधर महाराज जी जे तुहाडा कोई वैर है ना इन्हां दे पिता नाल ते इन्हां दे पिता दे नाल दो हथ करो, इन्हां बेकसूर बच्चियां नूं क्यों सजा दे रहे हो। उन्हें हा दा नारा मारिया ते बाहर आ गया, कचहरी विच उठ के बाहर आ गया। कहने लगे हुण इन्हां नूं कोई भी राज मिस्त्री नहीं लभदा कि जिहड़ा इन्हां नूं नीहां दे विच चिण सके। हुण दो जलाद ने समाणे दे जिन्हां नूं सासल बेग ते बासल बेग इतिहासकार ने लिखिया। कहने लगे उन्हां दे उपर कोई केस चलदा है, वो सरहंद दी कचहरी दे विच पेशी भुगतण वास्ते आए ते उन्हां नूं इन्हां ने फिर लालच दित्ते ने कि तुहानूं तुहाडा जिहड़ा केस चलदा ना तुहानूं उहदे विच बरी कर दित्ता जाएगा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਈਂਟੇ ਚਿਣਦੀ ਗਈ, ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਕੰਧ ਚਿਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਚਿਣਦਿਆਂ ਚਿਣਦਿਆਂ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਈਂਟੇ ਚਿਣਦੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਚਿਣਦਿਆਂ। ठोडी तक ईंटें चिणदी गई, मुंह तक आ गई, बीणी को डांपते ही आंखों पे छा गई। कहने लगे हर चांद सी जबीन को घन सा लगा गई। चांद सी जबीन भाव कि चंद वर्गे मथियां नूं घुण ला दिता उन्हें, जिहड़ी दीवार उच्ची करा रहे ने उन्हां नूं छुपा गई। कहने लगे चांद सी जबीन को घन सा लगा गई, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छिपा गई। कहने लगे दोवें जिहड़े लखते जिगर गुरु दे दिल दे टोटे 7 से 9 साल ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਗੁਰੂ के वो दोनों छिपा गई। जोगी जी बस इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद की ईंटों का ढेर थी। कहने लगे उस तो बस थोड़े दिन की गल सी, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस सरहंद की इट नाल इट खड़का के रख दी ते साहिबजादियां ने जिहड़े बचन कहे। कहने लगे हम जान देकर, उन्होंने भी जोगी अल्लाह यार खान ने लिखा है, हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव को है सरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा इस जहां में बना चले। कहने लगा गुरियाई का है किस्सा इस जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से अब ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, जालिम का दुनिया से निशान तक मिटाएगी। इधर साहिबजादियां नूं चिणिया गया ते बड़े इतिहासकारां ने वखरा वखरा इत्थे लिखिया। कईयां ने लिखिया जी बड़ी कंध डिग गई ते साहिबजादे जिहड़े ने उन्हां नूं फिर चक्किया, फिर उन्हां नूं ममीरा पिलाया गया, उन्हां दे हत्थ पैर चस्से गए, फिर होश दे विच लिआंदे गए, फिर पुछिया गया, जदों फिर भी नहीं मने ते कईयां ने लिखिया कि उन्हां दे गलां दे विच छुरे चोबे गए, छुरे चुभ के शहीद किया गया। कईयां ने लिखिया उन्हां दे सिर जिहड़े धाड़ नालों अलग कीते गए। वखरा वखरा विद्वानां ने पुस्तकां दे विच लिखिया। कहण लगे साहिबजादे इस तरह दे नाल इन्हां ने नीहां दे विच शहीद कीते ते फिर जिहड़ा उन्हां दा संस्कार दी गल हुंदी, उन्हां दा संस्कार किया गया ज्योति स्वरूप वाले स्थान ते। कहण लगे उधर कलगीधर महाराज जी पहुंचे ने। उधर जदों इन्हां नूं पता लगा जालमां नूं सूबे सरहंद नूं कि इन्हां बच्चिआं नूं दुੱਧ पिआउंदा रहा मोती मेहरा, ते मोती राम मेहरा दा एक छोटा जिहा बच्चा है, ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਗੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਉਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੇਜ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਏ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਨਾਰੇ ਸਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਛਾਈਆਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਫਿਰ ਥੁੜ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। 75,000 ਮੋਹਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਣੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 75,000 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ 2 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 4 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ, 75,000 ਮੋਹਰਾਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਅਰਬ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ RSS ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2020 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਲਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਧੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿਲ ਗੋਭਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਫੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੂੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਕੂੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਚੜੇਲ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਿਓ ਜਿੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ 2 ਕੇਸ 3 ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਿੰਜ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਿੰਜ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੀ ਸਿਰਿੰਜ ਵਾਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਐਕਟਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਐਕਟਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿੰਨੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹੂ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਚੜੇਲ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।